الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ حضرات کو بتلایا تھا۔ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو سعد میں جو رحمتوں کی بارش ہوئی اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے رازوں سے واقف ہے۔ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا کہ جہاں کا دستور تھا کہ وہاں کے بڑے گھرانے کے لوگ، وہاں کے مالدار لوگ اپنے بچوں کو شہر سے باہر دور دراز علاقوں اور دیہاتوں میں بچوں کو دودھ پینے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ دیہات میں جا کر اصل عربی تہذیب اور اصل عربی زبان سیکھے، نیز صاف ستھری ہوا میں ان کی پرورش ہو۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر بھیجتے تھے۔ اس میں اللہ رب العزت کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کمزور، پسماندہ اور گرے پڑے اور ترقی کو حاصل کرنے سے جو دور رہ چکے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ رحمت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت کی ایک حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو پھر بعد میں چل کر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے مکہ شہر میں رہ کر یہ تربیت اور یہ اخلاق حاصل کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کی شہریت کا احسان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا ہی ایسی جگہ پر فرمایا، اس کے لیے جو انتخاب کیا وہ مکۃ المکرمہ کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس میں کیا راز تھا۔ الغرض کچھ ہی دنوں کے بعد طائف سے آگے مکۃ المکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر دو پہاڑیوں میں ایک چھوٹی پہاڑی پر ایک گاؤں جس کا نام شہتا تھا، اس گاؤں میں ایک قبیلہ بنو سعد نامی رہتا تھا۔ اس قبیلے کی عورتیں بچوں کو گود لینے کے لیے مکۃ المکرمہ چلی، جن میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ ابن حارث المعروف ابن ابو ذویب اور ان کے شوہر حضرت حارث ابن عبد العزا، ان کے ساتھ وہ بھی بچے کی تلاش میں مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ بنو سعد جو قبیلہ تھا اس میں قحط سالی اور گرمی کی وجہ سے وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کی جو حالت تھی وہ ابتر ہو چکی تھی، بہت خراب ہو چکی تھی۔ تو یہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جب آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ دن بھر تلاش کرتی رہی بچہ مکۃ المکرمہ، لیکن ان کے ہاتھ کوئی بچہ نہیں آیا۔ ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جو بھی دائی آتی تو وہ حضور کو دیکھتی اور دنیا کی لالچ کے پیش نظر حضور کو چھوڑ جاتی کہ نہ ان کا والد ہے اور دادا بھی ہے، اس کی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، والدہ ہم کو کیا دے سکتی ہے۔ حالانکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک مرتبہ حضور کو چھوڑ کر گئی تھی، لیکن حضور کو جانے کے بعد پہلی مرتبہ جب حضور کو دیکھا حضور بہت زیادہ پیارے لگے، لیکن دل میں وہی خیال آیا کہ اگر ان کو لیں گے تو لے کر ہمیں وہ مال نہیں ملے گا جس کی غرض سے ہم بچوں کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، پھر مزدوری ہم کو کہاں سے ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتے تھے، یا یوں کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو محروم کیا، کیونکہ ان کی جو نظر تھی وہ دنیا کے مال پر تھی، اور یہ سعادت جو ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ شام کے وقت جب تمام عورتیں بچے لے کر مکہ سے روانہ ہو گئی تو حضرت حلیمہ کو کہیں پر بھی بچہ نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات چیت کی کہ اس وقت ہمارا یہاں سے خالی ہاتھ جانا یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم اس یتیم بچے کو ہی لیں گے، اگرچہ ہمیں کچھ ملے گا نہیں لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔
खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम उस बच्चे को अपनी गोद ले। तो ये हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या पता था कि मेरी गोद में दोनों जहां की दौलत आने वाली है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा की गोद में दे दिया। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि मेरे पास सवारी के लिए एक सफेद लागर गधी थी और एक ऊंटनी थी, जिसका हाल यह था कि उनके थनों में एक कतरा दूध का नहीं था, और लागर पनी की इतनी इंतहा थी कि मेरी सहेलियां जो थी वो मेरा मजाक उड़ाती थी। उधर से आते भी मेरे आगे आई, इधर से जाते भी मेरे आगे चली गई। वो मजाक उड़ाती थी कि आपकी जो ऊंटनी है इसको चलना ही नहीं बनता है, इतनी कमजोर है, इतनी लागर है। तो ये उनकी ऊंटनी का हाल था कि उनकी ऊंटनी बहुत ज्यादा लागर हो चुकी थी। लेकिन जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो हजरत हलीमा सादिया बयान करती है कि छाती में दूध नहीं था। हुजूर को गोद लेने के बाद छाती में भी दूध भर आया, और इतना भर आया कि हुजूर के जो रजाई भाई थे हजरत अब्दुल्ला वो भी शिकमशेर होकर पीते, हुजूर भी पीते, तब भी और ज्यादा दूध होता। ऊंटनी के थनों में भी बहुत ज्यादा दूध आने लगा। तो जब सहेलियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई कि शायद आपने सवारी बदल ली है। तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि सवारी तो नहीं बदली है, लेकिन सवार बदल चुका है। सवारी वही है लेकिन सवार जो है सवार बदल चुका है। ये सब कुछ बरकत जो है ये सवार के जो सवार इस सवारी पर सवार है उसकी वजह से है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। ये हजरत हलीमा सादिया बयान करती है। और हजरत हलीमा सादिया बयान करती है कि मेरी सहेलियां मुझे कहने लगी कि तूने तो बहुत मुबारक बच्चा गोद लिया है। वो उनके शौहर भी उनसे यही कह रहे थे कि बहुत मुबारक बच्चा आपने गोद लिया है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती है कि मुझे पता चला कि इस बच्चे की बरकत बहुत ज्यादा है। कि जब हम इनको लेकर घर गए, रास्ते में जो वाकयात पेश आए, घर में जाने के बाद जो कहत साली का माहौल था, हमारे जानवर चर कर आते थे, उनके थनों में कोई दूध नाम की कोई चीज ही नहीं होती, उनका पेट सुकड़ा हुआ होता था। लेकिन हुजूर के आने के बाद बरकतों ही बरकतों का नुज़ूल होने लगा कि हमारी बकरियां शाम को सिकमशेर होकर आती और उनके थनों में दूध भरा हुआ होता था, और दूसरे लोगों की बकरियां जो है वो वैसी की वैसी आती। तो दूसरे लोगों ने अपने चरवाहों को डांटना शुरू किया कि आप भी इन बकरियों को वहीं पर ले जाया करो जहां पर हलीमा की बकरियां जाती है। उन्होंने भी वहीं पर लेना शुरू किया, लेकिन उनको क्या पता था कि ये मामला क्या है। वो फिर वहां से वैसे ही आने लगी, वो उनको डांटते रहते थे, उनको इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुख्तलिफ बरकत और तरह तरह की चीजों का ज़ुहूर होने लगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से रहमतें बरकतें उनके घर में नाजिल होने लगी। हजरत हलीमा सादिया बयान करती है कि हुजूर की इन बरकतों को देखकर मुझे ये लग रहा था कि मैं हुजूर को अपने पास ही रख लूं, लेकिन चूंकि वादा हो चुका था हजरत आमिना के साथ 2 साल के बाद इनको वापस लाएंगे। चुनाचे 2 साल की मुद्दत जब पूरी हुई तो वादा के मुताबिक हजरत हलीमा सादिया ने तो चाहा कि मैं इनको अपने पास ही रखूं, और उसके लिए बहुत सारे उज्र पेश किए, लेकिन वादा पूरा करने के लिए वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वाकर उनको उनकी वालिदा के पास ले गए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पहुंचाने के बाद हजरत हलीमा ने अर्ज किया, दरख्वास्त की कि ये बच्चा जो है दोबारा से मुझे कुछ मुद्दत के लिए दे दो। इत्तिफाक से मक्कतुल मुकर्रमा में उस वक्त कोई वबा फैली हुई थी, और उस वबा के पेश नजर हजरत आमिना बेबी हजरत हलीमा सादिया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से दिए, और उन्होंने दोबारा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया और उन बरकतों से फयूज हासिल करने लगे, उन बरकतों और उन रहमतों को हासिल करने लगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनको मिल रही थी। इसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 या 4 साल के पहुंचे तो हुजूर अपने रजाई भाई बहनों के साथ जाते थे। तो हजरत अब्दुल्ला और हजरत शीमा उनके साथ बकरियां चराने के लिए जाते। वहां पर जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के साथ होते, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर के चाक का मसला भी पेश आया। इससे हजरत हलीमा और ज्यादा घबराई, और घबरा कर फिर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा अपनी वालिदा के पास वापस लाया। इंशाअल्लाह इससे आगे कल बात करेंगे हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका कि जब उनको वापस लाया वहां पर शक्के सदर का जो वाकया पेश आया, हुजूर का सीने अतहर जो चाक किया किस तरीके से हुआ, और फिर वालिदा के पास वापस आए
اس کے بعد والدہ کی وفات، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا پرورش میں آنا، یہ تمام واقعات آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔